அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் ஹைட்ரோஜியாலஜிங்கிற சப்ஜெக்டில் பர்மிபிலிட்டிங்கிற டாப்பிக்கை பார்க்கலாம். பர்மிபிலிட்டின்னா என்ன? சிம்பிளாக நம்ம சொன்னோம்னா பர்மிபிலிட்டி இஸ் தி எபிலிட்டி ஆஃப் தி ராக் டு டிரான்ஸ்மிட் வாட்டர். தண்ணீரை கடத்தும் தன்மை, அதுதான் permeability. Generally, the permeable rocks allow the water to pass through them. ராக்ல நிறைய கேப்ஸ், porosity, pore spaces, interstices இருந்துச்சுன்னா அது highly permeable சொல்ல முடியும். This property of rock is due to the interconnected voids present in the rock. இந்த permeability எதை பொறுத்து இருக்குன்னாக்க அந்த porosityங்கிற அந்த கேரக்டரை பொறுத்து இருக்கு. நம்ம முதல்ல இப்போ சொல்லிருக்கோம், porosity-னாக்கா a voids, total voids present in the rock in the formation is called as a porosity. If the pore spaces are interconnected, and the pore spaces ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ஷன் ஆகிருந்ததுன்னா வாட்டர் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ பர்மிபிலிட்டின்னா வாட்டர் அந்த ராக்கில் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது, ஃப்ளோ ஆகுது, அது வழியாக பாயிண்ட் செல்லுது, அதான் permeability. That the permeability is dependent on the porosity character of the rock. In other words, only porous rocks can be permeable. So rocks நிறைய அந்த நுண் துளைகள், வாய்ஸ், இன்டர்கனெக்டட் வாய்ஸ் இருந்தாக்கா ஈஸியாக வாட்டர் அது வழியாக பாஸ் ஆகி போகும், ஃப்ளோ ஆகி போகும். ஸோ அந்த வாட்டர் எந்த அளவுக்கு அந்த ராக்கில் ஃப்ளோ ஆகுது, பாஸ் ஆகுது, அந்த ராக்கு அந்த தண்ணியை கண்டக்ட் பண்ணுது, இல்லைன்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது, அதுதான் பர்மிபிலிட்டின்னு பேர். இந்த பர்மிபிலிட்டி டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். தி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்மிபிலிட்டி K is defined as the flow of water at 60 degree Fahrenheit in gallons per day through a medium having a cross-section area of 1 square feet under a Hydraulic gradient of 1 feet per feet. That is a K is equal to Q divided by A dH by TL. இதுதான் the coefficient of the permeability. The porosity and permeability value normally varies with reference to size, shape and the packing manner of the sediments. So அந்த grain size பொறுத்தும், grains-ஓட shape பொறுத்தும், அது எப்படி பேக்கிங் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற பொறுத்தும் porosity permeability வேரி ஆகும். இது பாருங்க, இதான் these are the colored ones are considered sediments and white patches are considered pore spaces, opening between the rocks, between the sediments. The openings may call as a voids, interstices or fissure or gaps or joints, like that are anything, any gap or voids. So through these voids should be interconnected so that the water easily flow. So the water flowing, that the capacity is called as a permeability. If the rocks are having a more voids and it is interconnected, the permeability will be more. If the voids are very less, the openings are very less, and it is also not connected, then what happens? The permeability will be low. So the permeability is the passing nature, the flowing nature of the water in the sediments or in the rock. The SI unit of the permeability is meter square. Permeability meter square unit la sollaam. A practical unit for permeability is the Darcy. Darcy and the unit la sollaam. But more commonly the milli Darcy is used. Milli Darcy la and the permeability value சொல்றாங்க. As naturally expected, more porous rocks are more permeable. Porous rock இருந்தா voids நிறைய இருந்தா permeability நிறைய இருக்கும். இதுதான் நேச்சுரல் நம்ம எதிர்பார்க்கிறது. Of course, this is not true always. ஆனால் இது உண்மை, சில ராக்கு இது உண்மையா இல்லை, இந்த விதி பொருந்தாது. எதுக்கு? இப்போ உதாரணத்துக்கு ஷேல் இருக்கு, களிமண், அந்த களிமண் கெட்டியாச்சுன்னா ஷேலு. இந்த ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் நிறையா இருக்கும், பொராசிட்டி நிறையா இருக்கும், நிறைய சின்ன சின்ன நுண் துளைகள் இருக்கு. ஆனா அந்த நுண் துளைகள் என்ன ஆகல, ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்ஷன் ஆகல.
ஒன்னோட வந்து இன்டர் கனெக்ஷன் ஆகல. அதனால என்ன ஆகுது, பொராசிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த வாய்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்ட், ஒன்னொன்று தொடர்போட ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் இல்லாதனால என்ன ஆகலை, தண்ணி வந்து அது வழியாக பாஸ் ஆகி போகாது. அதனால் இந்த ஷேல் ராக்குக்கு வந்து ஹைலி ராக்கு, பட் வந்து லெஸ் பெர்மியபிள். அதே போல் தான் வெசிகுலர் பெசால்ட் பேர். அந்த வெசிகுலர் பெசால்ட் அங்கங்கே வந்து சின்ன சின்ன வாய்ஸ் இருக்கும், புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த கேப் இருக்கும். ஆனால் அந்த புள்ளி ஒன்னோட ஒரு கேப் வந்து ஒன்னோட இன்டர் கனெக்ட் ஆகலை. அதில் வெசிகுலர் பெசால்ட் வந்து ஹைலி போரஸ் பட் லெஸ் பெர்மியபிள், லெஸ் பொராசிட்டி. வாங்க இப்போ சில ராக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம், அதனுடைய பெர்மிபிலிட்டி கேரக்டர்லாம் என்னன்னு சொல்கிறான். இப்போ இது ஒரு இக்னேஸ் ராக்கு தான், நல்ல கெட்டியான பாறை. ஆனால் அந்த கெட்டியான பாறை பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வந்து ஃப்ராக்சர் இருக்குது, ஜாயின்ட்ஸ் இருக்குது, பாறை நல்லா உடஞ்சிருக்கு, வெதர் ஆயிருக்கு, எரோட் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட்டர் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும். அதனால இது வந்து ஹைலி போரஸ். எப்போ இந்த கேப்பில் வந்து போரஸ்ன்னு பேர், வாய்ஸ்ன்னு பேர். எங்கே வந்து அந்த பாறைக்கு நடுவில் அந்த கேப்லாம் தெரியுதோ, ஓப்பனிங்லாம் தெரியுதோ, அதெல்லாம் வந்து போரஸ்ன்னு பேர். ஸோ போராசிட்டி அதிகமாக இருக்குது, வாட்டரும் ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ வாட்டர் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகி போகும். அதில் இந்த மாதிரி ஹைலி வெதர்டு, ஜாயிண்டடு, ஃப்ராக்சர்டு ராக்கு, இக்னேஸ் ராக்காக இருந்தாலும் கெட்டியான பாறை கருங்கல்லாக இருந்தாலும் ஹைலி போரஸ், ஹைலி பெர்மிபிள் இந்த ராக். அடுத்து இந்த பாறை நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்கா இது லேயர்டு சாண்ட்ஸ்டோன் செடிமெண்ட் ராக். சாண்ட்ஸ்டோன் இஸ் ஹைலி போராசிட்டி அண்ட் ஹைலி பெர்மிபிலிட்டி. நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் நிறையா இருக்கும், வாய்ஸ் நிறையா இருக்கும். அதனால் போராசிட்டி அதிகம். அந்த வாய்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்கனெக்டு, லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர் வேறு. ஸோ வாட்டர் வந்து ஈஸியாக அந்த லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சரில் பாஸ் ஆகி போகும். அதனால் இந்த லேயர்டு சாண்ட்ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப ஹைலி போரஸு அண்ட் ஹைலி பெர்மிபிள் ராக்கு. அடுத்து இந்த ராக் பாருங்கள், இது வந்து ஷேலு. சில களிமண் கெட்டியாக தான் ஷேலு. இது இன்னும் கெட்டியாச்சுன்னா ஸ்லேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது இன்னும் கெட்டியாச்சுன்னா ஃபில்லைட்டும்பாங்க. அது பேர் மெட்டமார்பிசன் பேர். ஸோ அந்த ஷேல் ராக்கில் பார்த்தா ஹைலி போரஸ், நிறைய கேப், சின்ன சின்ன வாய்ஸ் இருக்கும், ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும். பட் இட்ஸ் நாட் இன்டர்கனெக்டட். ஒன்னோட ஒன்று அந்த கேப்லாம் வந்து இன்டர்கனெக்ட் ஆகலை. அதில் அந்த வாய்ஸ் இருக்க முடியாது, துளைகள் இருக்க முடியாது. அந்த நுண் துளைகள் ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்கனெக்ட் ஆகலை, லிங்க் ஆகலை. அதனால் வாட்டர் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆக முடியல இந்த ராக்கில். ஆனால் போரஸாக இருக்கும், நுண் துளைகள் நிறையா இருக்கும். ஸோ திஸ் ராக் இஸ் ஹைலி போராசிட்டி பட் லோ பெர்மிபிலிட்டி. இந்த ராக்கு பார்த்தேன் வாங்க, இந்த ராக் பார்த்து மேட்ச் இக்னேஸ் ராக். போராசிட்டியும் கிடையாது, பெர்மிபிலிட்டியும் கிடையாது. நோ வாய்ஸ், நோ போர் ஸ்பேசஸ், நோ இன்டர்ஸ்டிசஸ், அப்படியே கருங்கல், சுத்தமான கருங்கல். இதில் வந்து லோ போராசிட்டி, லோ பெர்மிபிலிட்டி. இப்போ இதை பாருங்க, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிராவல்ஸ், கிராவல் சொல்லுவாங்க, பெபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னும் பெரிய சைஸ் கங்க்ளாமரேட்டும்பாங்க. ஸோ இன்னும் சைஸ் இருந்தாலும் பேர் இருக்குது செடிமெண்ட்ரி பெட்ராலஜியில். ஸோ கிராவல், பெபிள்ஸ், கங்க்ளாமரேட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்ஸ்டோனுடைய அடுத்த கிரேடு, ஹை லார்ஜர் சைஸு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சைஸ் பெருசாக இருக்கனால ஹைலி பெர்மிபிள் ராக். இது அடுத்தது சாண்டு, கொஞ்சம் அதை விட சைஸு சின்னது. பட் இதில் கோர் சாண்டு, ஃபைன் சாண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த சாண்டினுடைய ஃபார்மேஷன், சாண்டு ஃபார்மேஷன் பெர்மிபிள் ராக். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்ட்டு, ரொம்ப பொடுசாக இருக்கும். கிராமத்தை பார்த்தா சவுட்டு மண்ணுப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தா லோ பெர்மிபிள். ஆனால் போராசிட்டி அதிகமாக இருக்கலாம், சின்ன சின்ன ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும். பட் இட்ஸ் நாட் இன்டர்கனெக்டட். அதனால் லோ பெர்மிபிள் ராக். நான் முதல் சொன்னபோது ஷேல் ராக், இதுலேயும் அதே போல் பெர்மிபிலிட்டி இருக்கும், பட்டு இது போராசிட்டி இருக்கும். ஆனால் பெர்மிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி. இப்போ இந்த ராக்கு வாங்க லைம்ஸ்டோன். இந்த லைம்ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அண்டர் கிரவுண்ட் கேவ்ஸ் இருக்கும். நிறைய அது வந்து கால்சியம் கார்பனேட்டு வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும்போது அண்டர் கிரவுண்ட் அட்ராக்ஷனில் அங்கங்கே வந்து நிறைய அண்டர் கிரவுண்ட் கேவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஓப்பனிங் நிறைய அண்டர் கிரவுண்ட் நிறைய ஓப்பனிங் இருக்கும், அந்த கேவ்ஸ் இருக்கும். அதிலே வாட்டர் ஈஸியாக பாஸ் ஆகி போகும். அதனால் இது ஹைலி பெர்மியபிள். சாண்ட்ஸ்டோன் முதல் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஹைலி பெர்மியபிள், சம்டைம் இட் இஸ் இம்பெர்மியபிள். ஷேல் பார்த்தாக்கா இட் இஸ் ஹைலி இம்பெர்மியபிள். ஹார்ட் இக்னேஸ் ராக் பார்த்தா ரொம்ப ஹைலி ஜாயிண்டடு, இது ஃப்ராக்சர் இருந்துச்சுன்னா ஹைலி பெர்மியபிள். அப்படி எதுவும் இல்லாமல் மேசிவாக எந்த வித ஃப்ராக்சர் ஜாயிண்ட்டு எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் அது எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பெர்மியபிள். இப்போ வாங்க நம்ம சில பெர்மிபிலிட்டி வேல்யூஸை சில ராக்கு பார்க்கலாம். கிராவல் மோர் தென் 1 cm/s, நல்ல ஹைலி பெர்மியபிள். கோர்ஸ் சாண்டு அதுவும் 1 to 0.01 cm/s.
சாண்டு பார்த்தா 0.01லேருந்து 0.0005 சென்டிமீட்டர் பர் செகண்டு. சில்ட்டு பார்த்தா அதை விட கம்மி, கிளே பார்த்தா அதை விட ரொம்ப கம்மி. ஸோ கிராவல் தான் அதிகம், அதுக்கப்புறம் சாண்டு, கோர் சாண்டு, அதுக்கப்புறம் மீடியம் சாண்டு, அதுக்கப்புறம் சில்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பெர்மிபிலிட்டி. ஓகே, இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து 3 கேட்டகரி பிரிச்சிருக்கும். பர்வீஸ் ராக்கு, செமி பர்வீஸு, இம்பர்வீஸ். இம்பர்வீஸ்னால் இந்த மாதிரி கிளே சில்ட்டு இதெல்லாம் வந்து இம்பர்வீஸ் வந்துடும். பர்வீஸ்னாக்கா கோர்ஸ் சாண்டு கிராவல் இதெல்லாம் வந்துடும். அதில் வெல் சார்ட்டட் கிராவலு, வெல் சார்ட்டட் சாண்டு, ஹைலி ஃப்ராக்சர் ராக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெர்மிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். வேல்யூ பார்த்தா பாசிட்டிவாக இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாக்க வந்து பெர்வீஸ் ராக், பர்மிபிள் ராக், போரஸ் ராக் இஸ் ஹை பெர்மிபிலிட்டி. In the case of impervious rock like clay, silt, unweathered clay, fresh limestone, massive granite இதெல்லாம் பார்த்தா நெகட்டிவ் வேல்யூவில் போகும். ஸோ பர்வீஸ் ராக்கு, போரஸ் ராக் வந்து ஹை பெர்மிபிலிட்டி, இம்பர்வீஸ் ராக் லைக் clay, silt வந்து ரொம்ப லோ பெர்மிபிலிட்டி. ஸோ இந்த வீடியோவில் பெர்மிபிலிட்டி பற்றி பார்த்தோம். நன்றி.